हेलो आइल सीकर्स वेलकम बैक टू नवनीत इंग्लिश प्लैनेट। अपनी अज दी वीडियो फोकस्ड है राइटिंग टास्क 1 ਦੇ ਉੱਪਰ and the type is line graph. This single video is going to assist you in understanding every minute detail of your line graph. ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ 2 ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ we are going to cover the expressions ਜੋ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ and in part 2 we will do a sample answer. So I suggest you not to skip any part of this video so that you can understand it thoroughly. And if you are new to the channel, consider subscribing to it and also not forget to like it as well as share it with your friends. Let's start with our line graph. So first of all, the vocabulary that we can use for increase. Increased itself, then inclined, rose, surged, escalated, soared, went up. Decrease ਲਈ ਕਿਹੜੀ wording ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? Decreased ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ first word. Then declined, fell, plunged, dipped, dropped. Then constant, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂजेस ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ remained same, remained constant, unchanged, stabilized, remained static या stabled. Then if we find the fluctuations up and down आ रहे ने ਤਾਂ fluctuations word भी use कर सकते हो. There were many fluctuations या ups and downs, erratic pattern, oscillations. Then for the highest point ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ peak point ਕਹਿੰਦੇ ਆ commonly, ਉਹਦੇ ਲਈ different wording ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? One is peak point only. Then there is reached the zenith, all time high, reached the vertex. Then there are the words for types of increase and decrease. कोई बहुत तेजी नाल increase हो रहा है, बहुत slowly हो रहा है या moderate हो रहा है, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ly ਲਗਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ it rose dramatically, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ a dramatic rise was noted. So the wording for sharp increase can be sharply, rapidly, considerably, remarkably, dramatically or significantly. ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ly adverb form ਨਾ use ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ like significant incline, remarkable decline, these things can also be used. Then if the incline or decline is a moderate one, बहुत तेजी नाल increase नहीं हो रहा, बहुत तेजी नाल नीचे नहीं आ रहा, तो ਉਹਦੇ ਲਈ moderately or constantly. Then जे बहुत थोड़ा जिहा incline या decline हो रहा है, then we can say slightly, gradually or gently. Now we are going to do a sample answer. Sample answer ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ type ਦਾ incline ਹੋ ਰਿਹਾ, decline ਹੋ ਰਿਹਾ, we will discuss everything in detail. Let's start. First we will read the statement. It is written, the graph, ਆਪਾਂ graph ਦੀ type ਵੀ ਨਾਲ mention ਕਰਾਂਗੇ. below word ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ use ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. below ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ graph ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, but we are not to write in our answer. shows ਲਈ different words ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, illustrates, depicts, delineates. the differences ਲਈ words ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, changes, variations. in wheat export the graph ਸਾਨੂੰ changes show ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ wheat ਦੇ export ਦੇ ਵਿੱਚ over 3 different areas, 3 different areas ਦੇ ਵਿੱਚ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ. ਟਾਈਪ ਆਫ ਗ੍ਰਾਫ, ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਕਿਹੜੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿਸ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ.
The line graph depicts or illustrates या demonstrates the variations in wheat exports है, in the exports of wheat. Order change कर सकते हैं ਆਪਾਂ. In 3 different regions, different ਲਈ varied word use ਹੋ ਸਕਦਾ, distinct ਹੋ ਸਕਦਾ. ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ areas ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ regions word use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਨੇਮਲੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਟਵੀਨ 1985 ਐਂਡ 1990. ਜੇ ਬਿਟਵੀਨ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਫਸਟ ਤੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਲਿਖੋਗੇ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਡਿਊਰਿੰਗ 1985 to 1990. So this was our introduction. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ. ਵਾਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਫ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਦਾ, ਵੀ ਵਿਲ ਚੈੱਕ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਲਾਈਕ ਇਹ ਸਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੈ. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਿਸ ਵਨ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦ ਵਨ ਗਿਵਨ ਇਨ ਪਿੰਕ. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1 by 1 ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇਨਕਲਾਈਨ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਲਾਈਕ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਦੈਨ 1986 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1988 ਤੱਕ ਇਹ ਇਨਕਲਾਈਨ ਹੋਇਆ. ਇਨਕਲਾਈਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਰਡ ਸਰਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਔਰ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇਹ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ, ਕੰਸੀਡਰੇਬਲੀ, ਰਿਮਾਰਕੇਬਲੀ, ਜੋ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਕਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ. ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ. ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਵਰਟੈਕਸ. ਵਰਟੈਕਸ, ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਜ਼ੈਨਿਥ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਪਡ considerably. After that ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਨਕਲਾਈਨ ਹੈ. ਰੋਜ਼ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਈਨ ਡਿਕਲਾਈਨ ਲਿਖ ਲਏ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇਨਕਲਾਈਨ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ. ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਰਸਟ ਈਅਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ. ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮਿਲਰ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ. ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋਡ ਸਿਮਿਲਰ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਟ ਇਨਕਲਾਈਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ. ਮਾਈਲਡ, ਸਲਾਈਟ, ਸਲਾਈਟ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਨਕਲਾਈਨ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਰਜ ਕਰ ਲਿਆ. ਸਲਾਈਟਲੀ ਐਸਕੇਲੇਟਡ, ਰਾਈਜ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਐਸਕੇਲੇਟ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਬਲ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਟੈਬਿਲਾਈਜ਼ਡ, ਰਿਮੇਨਡ ਕਨਸਟੈਂਟ, ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ देयर. ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਪਾਸਡ. ਸਰਪਾਸਡ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡਡ, ਇਹ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਸਰਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਐਂਡ ਰੀਚਡ ਇਟਸ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ. ਇਹਨੂੰ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਹੀਅਰ. ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਇਹ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਕਲਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਮੋਡਰੇਟਲੀ ਇਨਕਲਾਈਨ ਹੋਇਆ. ਹਾਊਐਵਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਨਕਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਬਟ ਇਹ ਡਾਊਨ ਆਇਆ ਹੈ. ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਊਐਵਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਕੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ. constantly declined, went low, dipped,
these things can be there। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਰਫ ਡਰਾਫਟ ਫਰੇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 20 ਮਿੰਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਿਗਿਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਡਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟਰਾਈ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦਾ ਵਰਡਸ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਵਰਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਟਿਪੀਕਲ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਜਿਵੇਂ 3 ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ, ਵੇਰੀਡ ਆ ਗਿਆ, ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਏਰੀਆਜ਼ ਲਈ ਰੀਜਨਸ ਆ ਗਿਆ, ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਲਈ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆ ਗਿਆ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦੋਜ਼ ਵਰਡਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਫਰਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਫਰਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੋ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਵੀਡੈਂਟ ਦੈਟ ਇਨ 1985, ਪਹਿਲਾਂ ਈਅਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਇਨ 1985 ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੇਜਰ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਆਫ ਵੀਟ। ਵੀਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੈਨੇਡਾ। with the figures recorded as, ਹੁਣ ਇੱਥੇ 20 ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ almost 19। the figures recorded as 19 million tons followed by, ਜਾਂ ਉਸੇ continuation ਚ followed by ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ it was followed by। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੇਮ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿਓ। recorded as around 16 and 15 respectively. Let me show you the sample answer. So it is here. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ wheat ਦਾ ਮੇਜਰ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਜੋ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ exported the highest volume ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ was the major exporter of wheat, recorded as near about 19 million tons, followed by, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੇਮ ਨੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ and Australia with 16 and 15 million tons respectively. Respectively word means, ਜਿੱਥੇ ਵੀ respectively use ਹੁੰਦਾ means ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੇਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦੋ ਫਿਗਰਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਫਰਸਟ ਫਿਗਰ ਹੈ ਉਹ ਫਰਸਟ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਫਿਗਰ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਤਾ ਜੋ ਫਰਸਟ ਈਅਰ ਹੈ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਮੂਵ ਔਨ। ਇਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਈਅਰ, ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਪਿਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੀਟ ਐਕਸਪੋਰਟਡ ਫਰੋਮ ਕੈਨੇਡਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1 by 1 ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। exported from Canada and wheat exported from Canada and European community dropped slightly, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ drop ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, declined, ਕਿਸ type ਦਾ? Slightly. Then while the data for Australia's export, ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ followed the opposite trend, ਉਹਨੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕਰਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਅ ਮਿਨੀਮਲ ਗੈਪ ਵਾਜ਼ ਨੋਟਿਸਡ in the exports of Canada and Australia during the same period. Rather than writing the year again and again, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ during the same period, in the next year, in the following year। ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਗੈਪ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਲ ਗੈਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਗੈਪ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਗੈਪ। Okay, then probing further or moving further, in 1988, ਹੁਣ ਅਸੀਂ next year pick ਕਰ ਲਿਆ 1988, wheat exports of Canada skyrocketed, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ to 25 millions। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Canada's trade reached its vertex, highest point ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਾਂ reached its zenith
before declining sharply to the point a little below 15, slightly below 15. It again picked up pace. दोबारा तो ये rise होया. It again rose. या लिख सकते हो picked up pace. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਆ, ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਰੀਚਡ ਦ ਸੇਮ ਫਿਗਰਸ reach the figures similar to those of 1985. ਉਹੀ ਫਿਗਰਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੋ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। then notably this is the linker we have used. In 1989, the exports from European community ਦਾ ਜੋ एक्सपोर्ट सी ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ट्रेड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। सरपास्ड द कैनेडाज वॉल्यूम ऑफ व्हीट, जो इनू कट के अगे गया है, दैट इज सरपास्ड या ट्रांसेंडेड। फाइनली in 1990 the figures for European community surged। ਹੁਣ European community this one ਇਹਦੀਆਂ figures surge ਹੋਈਆਂ and became the largest exporter। ਇਹ ਦਾ largest exporter ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ, ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਰਜੈਸਟ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਆਫ ਵੀਟ, whereas Canada's exports went up roughly to the figures of 20। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਿਗਰ 20 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। there is a choice, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਲਿਖੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ overview word you can use। so overall Canada and European community followed an increasing trend। ਇਹ ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ increasing trend follow ਕੀਤਾ। and the latter means the second one, European community emerged as the top trader of wheat internationally। और बाद विच जो लेटर कंपनी है, लेटर कम्युनिटी है यूरोपियन कम्युनिटी, वो टॉप ट्रेडर बन गई wheat दी। So this was our explanation। I am pretty sure that this video is going to be very useful for you, and if you want the other videos on process description, you can find it here। The thesis statement for writing task 2, then your both views essay can be written like this, and by browsing the channel you can get multiple topics of your IELTS speaking, part 1 as well as part 2। if you want me to make video on any of the topic, you can suggest by mentioning it in the comment box। keep visiting the channel। thanks for watching।